Once again, a very good morning to all of you, my dear students. In today's class, we are going to learn about short answer questions which are there in coordination compounds chapter. Okay, so already I have uploaded MCQs, fill in the blanks, one word answers and very short answer questions, and concept videos also have been uploaded. So you have to watch my previous videos and understand the concept carefully, so that you will be very much beneficial if you are going through the channel and follow the concepts carefully. Okay, keep writing notes, take a pen and paper, take your copy and sit in front of your phone or your TV and watch Lalita ma'am chemistry videos. Okay, so that all the children of grade 11 and 12 will be very much benefited. Okay, so this is your Lalita Peri ma'am, your beloved chemistry teacher, and now we are going to start with short answer questions which are there in coordination compounds chapter, AP intermediate chemistry. Okay, so let us go into the topic. So first question చూడండి, explain Werner's theory of coordination compounds with suitable examples. Okay, so main postulates let us see in this question. So main postulates వచ్చేసి the central metal atom generally shows two types of valencies. First one is primary valency and second one is secondary valency. So primary valency, what does it indicates? It is satisfied by the negative ions only, and it indicates the oxidation number of the central metal atom. It is ionizable, non-directional and represented by dotted lines. Okay na, primary valency negative ions మాత్రమే primary valencies ని represent చేస్తాయి, satisfy చేస్తాయి. Okay, it indicates the oxidation number. Okay, and it is ionizable అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్కి బయట కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ డైరెక్షన్ నాన్ డైరెక్షనల్ మీన్స్ ఇట్ డస్ నాట్ రిప్రజెంట్ ద షేప్ అండ్ జామెట్రీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై డాటెడ్ లైన్స్. ఓకే, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్ గురించి చెప్పుకుంటే ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ బై నెగిటివ్, పాజిటివ్ యాజ్ వెల్ as న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ ఆల్సో. Okay, and then it indicates the coordination number of the central metal atom. Coordination number ante idea undi kada, it is the number of coordinate covalent bonds which are formed by ligands with central metal atom, or how many lone pair of electrons are being donated by ligands to the central metal atom. You call that number as what? Coordination number. In other words, number of ligands you can say. Okay, and it is non-ionizable, directional and represented by thick solid lines. Okay, so this is about primary and secondary valencies. Okay, how to represent these all secondary and primary valencies, that we have to see in the examples now. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి COCl3 6NH3. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? CONH3 టేకెన్ 6 times Cl3 అంటే 3 క్లోరిన్స్ అవుట్ సైడ్ ద స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ ఆల్ ద 3 క్లోరిన్స్ ఆర్ అయనైజబుల్ అనమాట. ఓకేనా, అంటే ఆ కాంపౌండ్ వాటర్లో వేసిన తర్వాత స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఉన్న పార్ట్ స్ప్లిట్ అవ్వదు, కానీ క్లోరిన్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అవుతాయి అనమాట దాని నుంచి. ఓకే, సో హియర్ నంబర్ ఆఫ్ ligands ఆర్ 6. సో ఇట్ కెన్ డొనేట్ 6 lone pairs of electrons to the central metal atom CO. సో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6, షేప్ ఈజ్ ఆక్టాహెడ్రల్. అండ్ ఇక్కడ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్ ఏంటి? ఈ సిఎల్సే ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్ అనమాట, అయనైజబుల్ కదా. సో అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీస్ ఆర్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్. సో 3 అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీస్ ఆర్ దేర్. 1 degree వ్యాలెన్సీస్ 3 క్లోరిన్స్. 2 degree వ్యాలెన్సీస్ ఏంటి? విచ్ ఇండికేట్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. సో ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత? 6. ఓకేనా, సో సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఇస్ 6. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు 3 chloride ions బయటకు వస్తాయి కాబట్టి ఇట్ ఫార్మ్స్ 3 moles of AgCl when reacts with excess AgNO3. ఓకే, ఈ పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి COCl3 5NH3. ఓకేనా, దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మీరు? CONH3 టేకెన్ 5 times Cl, బయట 2 chlorines మాత్రమే ఉంటాయి, అంటే ఒక క్లోరిన్ లోపలికి తీసుకొచ్చామన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈ క్లోరిన్ బోత్ ఇట్ కెన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ డ్యూయల్ నేచర్. అంటే ఏంటి? ఇట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ primary valency also it will satisfy, as well as secondary valency also, the chlorine which is there inside the square bracket, that will satisfy both primary as well as secondary valencies అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కాంప్లెక్స్లో కూడా కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6,
షేప్ ఈజ్ ఆక్టాహెడ్రల్. 1 degree వ్యాలెన్సీస్ ఏమో 3 ఉంటాయి, అందులో అయోనైజబుల్ మాత్రం 2. ఓకేనా, ఏవైతే బయట రాసామో ఆ 2 అయోనైజబుల్. 3 క్లోరిన్స్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి, కానీ ఈ లోపల ఉన్న క్లోరిన్ ప్రైమరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండరీ 2 వ్యాలెన్సీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ 2 degree వ్యాలెన్సీస్ అమోనియాస్. ఓకే, డయాగ్రామ్ వచ్చేసి మీరు ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి 2 క్లోరిన్స్ డాటెడ్ లైన్స్తో పెట్టాను, కానీ ఒక క్లోరిన్కి బోత్ సాలిడ్ లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డాటెడ్ లైన్ 2 ఉంటాయి. అంటే డ్యూయల్ నేచర్ బై 1 క్లోరిన్ అనమాట, డ్యూయల్ నేచర్ బై 1 Cl ఆటమ్. ఇక్కడ గ్యాప్ లేకుండా NH3 కూడా పక్కనే ఉంది, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, ఒక Cl డ్యూయల్ నేచర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఫార్మ్స్ 2 moles of AgCl వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ AgNO3. బయట ఎన్ని క్లోరిన్లు ఉన్నాయి? 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్? 2 moles of AgCl వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ AgNO3. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 examples ఫర్ వెర్నర్స్ థియరీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. గివ్ ద జామెట్రికల్ షేప్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంప్లెక్సెస్ అని చెప్పి ఒక 4 questions ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు జామెట్రికల్ షేప్స్ అంటే ఫస్ట్ మనం హైబ్రిడైజేషన్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, దాన్ని బట్టి షేప్ కూడా డిసైడ్ అవుతుంది. హవెవర్ ఇక్కడ మీకు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 కనబడుతుంది కాబట్టి షేప్ ఈజ్ ఆక్టాహెడ్రల్. ఓకేనా, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 కనబడితే షేప్ ఈజ్ ఆక్టాహెడ్రల్, విచ్ ఎవర్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ఇట్ మే బి. ఓకే, సో ఇది షేప్ వచ్చేసి జామెట్రీ వచ్చేసి ఆక్టాహెడ్రల్. అయితే మనం ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ హైబ్రిడైజేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వీ నీడ్ టు గో విత్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలిసిన పాయింట్స్ రాసేసుకుందాం. హియర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 6, సో షేప్ ఈజ్ వాట్? ఆక్టాహెడ్రల్. isn't it or not? Shape is octahedral. Okay, so now coming to oxidation numbers. Keep X for cobalt. Ammonia neutral ligand కాబట్టి 0 పెట్టుకుంటే మనకి కోబాల్ట్కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 3 వస్తుంది అనమాట, +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అంటే కోబాల్ట్ 3+, CO 3+. కోబాల్ట్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? యాక్చువల్గా ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్ అంటే ఐరన్ తర్వాత కోబాల్ట్ అంటే 27, అంటే ఆర్గాన్ 4s2 3d7 కదా. ఇప్పుడు 3 electrons లాస్ అయిపోతే 3d7 3 electrons లాస్ అయిపోతే 2 electrons ఆర్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ 4s అండ్ 1 electron ఈజ్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ 3d. సో అప్పుడు CO 3+కి కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది? ఆర్గాన్ 4s0 3d6 అవుతుంది. 3d6 అంటే మనకి చూడండి ఇక్కడ కిందన్న వేసుకుందాం బెటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ హియర్. 3d6 అంటే 1 2 3 4 5 6 electrons అండ్ 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ పక్కన మనం NH3ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను కింద మళ్ళీ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. సో 3d వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ అసలు మిగలలేదు, అన్నిటిలోని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అయిపోయి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 4 5 6. ఇక్కడ అమోనియా అనేది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? పెయిరింగ్ అక్కర్స్ అనమాట. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి. సో అలా రావడం వల్ల వేకెంట్ స్పేసెస్ అనేవి ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో విల్ రబ్ దిస్ సైడ్ అండ్ విల్ లర్న్. సో వేకెంట్ స్పేసెస్ క్రియేట్ అయితే ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ ఈ యారోస్ మీకు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటున్నారు కదా. NH3 స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్. సో ఇప్పటివరకు అయితే రాసుకోండి, మళ్ళీ రాసుకుందాం ఇది పక్క. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, CO3+లో పక్కనే ఉంది మనకి లిగెండ్ NH3 ఉంది. హియర్ NH3 యాక్ట్స్ యాజ్ అ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్. హియర్ NH3 యాక్ట్స్ యాజ్ అ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్. SFL షార్ట్ ఫామ్లో రాస్తున్నాను, మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు ఫుల్ ఫామ్స్ రాయండి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? హెన్స్ పెయిరింగ్ అక్కర్స్ కదా, హెన్స్ పెయిరింగ్ అక్కర్స్. ఓకేనా, సో ఈ పెయిరింగ్ అక్కర్స్ హౌ యూ విల్ గెట్ ద స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో 3d 4s 4p. ఓకే, సో పెయిరింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో అప్పుడు వేకెంట్ స్పేసెస్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ఓకేనా, హెన్స్ వేకెంట్ స్పేసెస్ ఆర్ క్రియేటెడ్.
ఓకేనా, మీరు చేస్తున్నదే ఇక్కడ రాసేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ టెర్మినాలజీ. వేకెంట్ స్పేసెస్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ఓకేనా, సో వేకెంట్ స్పేసెస్ క్రియేట్ అయినట్టు ఇక్కడ కిందన డయాగ్రామ్లో చూపించండి. ఓకే, సో ఇది వచ్చి ఇక్కడ పేరప్ అయిపోయింది, ఇది వచ్చి ఇక్కడ పేరప్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ 2 వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో అలాగే ఇక్కడ నేమింగ్ రాసుకోండి 3D 4S 4P అని. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 3D 4S 4P. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర 6 లిగాండ్స్ ఉన్నాయి, 6 ఎంటీ బాక్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆల్ విల్ మర్జ్ టు ఫార్మ్ వాట్? హైబ్రిడైజేషన్. సో వాట్ ఆర్ మర్జింగ్? వన్స్ చెక్. 2 d orbitals, 1s and 3 p orbitals are merging. Okay, so they undergo hybridization. Therefore hybridization observed is D2sp3. ఓకే నా, D2sp3. సో షేప్ ఆల్రెడీ 6 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్. ఓకేనా, ఆక్టాహెడ్రల్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఇన్నర్ షెల్ కాంప్లెక్స్, ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. ఓకేనా, ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్, హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ ఏదైనా అనొచ్చు. ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ high spin complex. Okay, so this is all about the geometry of the first question. Okay na, CONH3 taken 6 times 3+. దానికి ఇది geometry, shape, structure మొత్తం అంతా ఇది. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో? NiCO4 ఇచ్చారు. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి NiCO4. అది చేద్దాం నెక్స్ట్. NiCO4. ఓకే, సో టెట్రాకార్బోనిల్ నికెల్ ఇది. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, ఇక్కడ 4 ఉంది, సారీ లిగాండ్స్ నెంబర్ 4 ఉంది, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి మీకు 4. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఉంటే ఇట్ కెన్ బి ఎయిదర్ టెట్రాహెడ్రల్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లేనర్. అది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నేను అటుపక్క రబ్ చేస్తాను, ప్లీజ్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ రైట్ ఫాస్ట్. ఓకే, అటుపక్క రబ్ చేసి దీని సెకండ్ వన్ చేసుకుందాం మనం. సో నౌ లెట్ us see ఫర్ నికల్. నికల్కి అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి ఐరన్, కోబాల్ట్, నికల్. ఐరన్ 26, 27, 28 కదా. ఐరన్, కోబాల్ట్, నికల్, నికల్, కాపర్, జింక్ అలా చూసుకున్నా పర్వాలేదు. ఆర్గాన్ 4s2 3d8 కదా. 3d8 అంటే మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నాట్ లాస్ట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ న్యూట్రల్ లిగెండ్. అండ్ మెటల్ కార్బోనిల్స్లో మెటల్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 0. ఓకేనా, అంటే నో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లాస్ట్ అనమాట. సో 4s2 3d8 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం 3d8 కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 3d 1 2 3 4 5 6 7 8 అంటే 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 4s 4p. ఓకే, 4s and 4p. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ గో విత్ CO. ఓకేనా, CO is carbonyl compound. Okay, so it is actually strong field ligand only. Okay, NiCO4 కదా, NiCO4. ఒక నిమిషం, క్వశ్చన్లో NiCO4 ఇచ్చారు కదా. ఓకే, so argon 4s2 3d8, this is the configuration. So here again we have to check here. CO is what? Is a strong field ligand. CO is strong field ligand. So pairing occurs, అంతే కదా, pairing occurs. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు పేరింగ్ ఇక్కడ జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక వేకెంట్ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ వేకెంట్ స్పేస్లోకి ఈ 4sలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ అయిపోతాయి అన్నమాట.
pairing occurs and electrons of 4s jumps to vacant orbital which is created in 3D. అంతే కదా, వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ 3D. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి 3Dలోకి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి పేరప్ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 3 బాక్సెస్ పేర్లోనే ఉన్నాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి పేరప్ అయిపోతుంది. 4s ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి జంప్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో అప్పుడు 4sలో వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, 4pలో 3 వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో 3D అనేది కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయింది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ హౌ మెనీ లిగాండ్స్ ఆర్ దేర్? COs 4 ఆర్ దేర్. సో ఈచ్ ligand ఓకే డొనేట్స్ ఇట్స్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ఈచ్ బాక్స్. ఒక్కొక్క బాక్స్లో CN డొనేట్ CO అనేది ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఒక్కొక్క పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తూ పోతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్ హైబ్రిడైజేషన్? ఇట్ ఫార్మ్స్ ఒక S 3 Pలు. సో sp3 హైబ్రిడైజేషన్. Hybridization is sp3. So shape is tetrahedral. And there are no single electrons. So it is what diamagnetic in nature. Okay na, single electron kuda unpaired ledu. So diamagnetic in nature. And idi outer electronic complex kada, outer shell outer orbital complex. ఓకే, అవుటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ని లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో లో స్పిన్. సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, స్ట్రక్చర్ని బట్టే దాని హైబ్రిడైజేషన్, షేప్, జామెట్రీ ఎవ్రీథింగ్ యూ క్యాన్ డిసైడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థర్డ్ది ఇటుపక్క చెరిపేసి రాసుకుంటాను, ఒకసారి చూసుకోండి. లేకపోతే మొత్తం అంతా చెరిపేసి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ కూడా ఇక్కడే రాసేస్తాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, please take screenshot or note down. So third question చూడండి, PtCl4 -2. Here coordination number 4, ఎందుకంటే 4 ligands ఉన్నాయి కాబట్టి coordination number 4. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చేస్తే కీప్ X ఫర్ ప్లాటినం. X క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఈక్వేటెడ్ టు ఇట్స్ చార్జ్ -2. సో X క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి 2 వచ్చింది. అంటే ప్లాటినం ఈజ్ ఎగ్జిబిటింగ్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, అంటే Pt+2. PT అంటే అటామిక్ నెంబర్ 78. కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి జీనాన్ 4f14 5t9 6s1 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు Pt+2 అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ టు బి లాస్ట్. ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందులోంచి లూజ్ అవుతాయి? 6sలోంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవుతుంది, 5dలోంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 5d8 కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చిందనమాట మనకి. 5d8 6s0 6p0. ఓకే, సో ఇది కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ప్లాటినం. ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 ఉండి D8 కాంప్లెక్సెస్ వచ్చాయనుకోండి, సో ఖచ్చితంగా అవి స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్ అవుతాయి అన్నమాట. D8 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ, సో అదే నోట్ పాయింట్లో రాసుకోండి. కాంప్లెక్సెస్ హ్యావింగ్ D8 కాన్ఫిగరేషన్స్ మెయిన్లీ ఫార్మ్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్. ఓకేనా, D8 కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నవన్నీ కూడా స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెసే ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో పేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పేరింగ్ జరుగుతుంది, అప్పుడు ఇక్కడ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలా క్రియేట్ అయిన ఆర్బిటాల్స్లోకి ఈ క్లోరిన్స్ అన్నీ కూడా వాటి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తాయి అండ్ దే ఫార్మ్స్ అ బాండ్ దేర్. సో ద హైబ్రిడైజేషన్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ వాట్? ఒక D ఆర్బిటాల్, ఒక S, 2 P ఆర్బిటాల్స్ మర్జ్ అవుతున్నాయి. సో హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ వాట్? DsP2. సో DsP2 కాబట్టి షేప్ వచ్చేసి స్క్వేర్ ప్లేనార్ అండ్ యాజ్ దెర్ ఆర్ నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద గివెన్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, దట్స్ వై ద సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ వాట్? diamagnetic in nature, no unpaired electrons, diamagnetic in nature. ఇన్నర్ D షెల్ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ PtCl4 -2. అలాగే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చూడండి, FeCN6 -4. ఇక్కడ 6 CN యాటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి 6 అండ్ ద షేప్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్. సో ఇప్పుడు మనం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ కీప్ X ఫర్ ఐరన్ అండ్ CN ఏమో చార్జ్ వచ్చేసి -1. సో ఈక్వేటెడ్ టు ద ఓవరాల్ చార్జ్ -4, X వాల్యూ యూ విల్ గెట్ +2. ఓకేనా, +2 వచ్చింది అంటే Fe2+ అనమాట.
అంటే 2 electrons ఆర్ లాస్ట్. యాక్చువల్గా ఐరన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? ఆర్గాన్ 4s0 3d6, ఆర్గాన్ 4s2 3d6. ఈ 2 electrons లాస్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి లాస్ అవుతాయి? 4sలోంచి లాస్ అవుతాయి. సో 4s0 3d6. సో ఇదనమాట. హియర్ Cn ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగండ్. ఓకేనా, ఇక్కడ నాకు ప్లేస్ సరిపోలేదు కాబట్టి నేను రాయలేదు. సో విల్ రబ్ దిస్ సైడ్ అండ్ విల్ రైట్. చూడండి ఇక్కడ Cn ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగండ్ కదా, సో పేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ పేరింగ్ అక్కర్స్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగండ్, సో పేరింగ్ అక్కర్స్. పేరింగ్ అయిన జరిగిన తర్వాత మనకి డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి డ్రా చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇది 3d 4s 4p. ఓకే, 3d 4s 4p. ఓకే, పేరింగ్ అయిన తర్వాత ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ జంప్ అవుతాయి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి జంప్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ మీకు 2 వేకెంట్ ప్లేసెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, ఈ 2 వేకెంట్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో 3d 4s 4p. సో FeCN6కి 6 లిగెండ్స్ కావాలి కాబట్టి 6 ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ కావాలి. సో 1 2 3 4 5 6. ఓకేనా, అంటే మొత్తం అన్నీ కూడా మర్జ్ అయ్యి ఇంటర్మిక్సింగ్ జరిగి అప్పుడు D2sp3. ఓకేనా, D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అవుతుంది. సో హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ వాట్? D2sp3 హైబ్రిడైజేషన్. సో ఇది కూడా ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్సే కదా, డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకేనా, మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్. అన్నీ డబల్ ఎలక్ట్రాన్సే ఉన్నాయి చూడండి. డయామాగ్నెటిక్, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక్కటి కూడా లేదు. పేరింగ్ అయిన తర్వాత అన్ని పైరప్ అయిపోవడం వల్ల ఇట్ బికేమ్ డయామాగ్నెటిక్ అనమాట. అండ్ ఇన్నర్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ కాబట్టి ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. ఇట్ ఈస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్? ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. ఓకేనా, ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, so this is about last one, FeCN6 -4. okay, so please note down. So question number 3 చూడండి. యూజింగ్ IUPAC nomenclature రైట్ ద ఫార్ములాస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి కొన్ని 4 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి టెట్రాహైడ్రాక్సో జింకేట్ 2 అని ఇచ్చారు. టెట్రాహైడ్రాక్సో ఇక్కడ మన జింకేట్ అంటే జింక్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. ఓకేనా, డైరెక్ట్గా కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో జింక్ అనేది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ కాబట్టి జింక్ ఫస్ట్ రాసేసుకుందాం. టెట్రాహైడ్రాక్సో, హైడ్రాక్సో అంటే OH, టెట్రా అంటే 4. ఓకే, జింకేట్ 2 అంటున్నాడు అంటే దీనికి +2 ఛార్జ్ ఉంది అని. సో OHకి ఇక్కడ మనకి ఛార్జ్ తెలీదు, ఎక్స్ పెట్టుకుందాం. OHకి ఛార్జ్ -1 కదా, సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. సో +2 × 1 ఒక జింక్ ఉంది, ఈచ్ ఒక జింక్కి ఛార్జ్ +2. అలాగే నెక్స్ట్ 4 హైడ్రాక్సో అయాన్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క దానికి ఛార్జ్ -1. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూయే ఎక్స్ అనమాట. ఓకేనా, సో 2 - 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2. అంటే టెట్రాహైడ్రాక్సో జింకేట్ 2 అనేది అయాన్ ఫామ్లో ఉంటుందన్నమాట. దెర్ఫోర్ ఫార్ములా ఈజ్ వాట్? ఫార్ములా ఈజ్ Zn OH taken 4 times -2. This is the formula of this ion. Okay, అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇంకా సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ గివెన్? హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 3 సల్ఫేట్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు? హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 3 సల్ఫేట్. హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 3 సల్ఫేట్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి నేమింగ్ రాయాలి. ఇక్కడ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు కదా, సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ వచ్చేసి కోబాల్ట్. ఓకేనా, కోబాల్ట్, దానికేమో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనకి బ్రాకెట్లో ఇచ్చింది, రోమన్ నెంబర్ 3 ఇచ్చారంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 3 అనమాట. చూడండి ఇక్కడ కోబాల్ట్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, హెక్సామైన్ అంటే NH3 టేకెన్ 6 టైమ్స్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అయిపోయింది. సో మనం బ్రాకెట్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు. సల్ఫేట్ అంటున్నారు, SO4. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ కోబాల్ట్కి +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉందంట. సో మనం దీనికి ఎక్స్ పెట్టుకుందాం.
సల్ఫేట్కి ఆల్రెడీ మనకి ఛార్జ్ అనేది -2 ఉంటుందని ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. సో +3 × 1 +6 ఇంటూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ అమోనియా ఈజ్ 0 బికాజ్ ఇట్స్ అ న్యూట్రల్ లిగాండ్. ఓకేనా, 6 × 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో 3 + 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. దెర్ఫోర్ ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది. సో మనకు అక్కడ పెట్టుకోవాల్సిన ఛార్జ్ వాల్యూ ఎంత పెట్టుకోవాలి? 3 పెట్టుకోవాలన్నమాట. +3 అండ్ సల్ఫేట్ ఛార్జ్ ఏమో -2. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకొని ఫార్ములా రాసుకోవాలి. ఓకేనా, ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకొని ఫార్ములా రాసుకోవాలి. ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి? మనం క్రిస్ క్రాస్ చేస్తాం చూడండి, ఆ రకంగా క్రిస్ క్రాస్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో CONH3 టేకెన్ 6 టైమ్స్. ఓకే, దీనికి ఛార్జ్ వచ్చేసి 3 వచ్చింది మనకి. అలాగే సల్ఫేట్కి ఛార్జ్ ఏమో 2 వచ్చింది. ఇప్పుడు క్రిస్ క్రాస్ చేసుకోవడమే. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది చెప్పండి? దేర్ఫోర్ ఫార్ములా ఈజ్ CONH3 టేకెన్ 6 టైమ్స్ టేకెన్ ట్వైస్ SO4 టేకెన్ థ్రైస్. ఓకేనా, SO4 టేకెన్ థ్రైస్ అవుతుంది అన్నమాట ఫార్ములా. ఓకే, సో బై డూయింగ్ ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ we get the formula like this. Okay, so please note down. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. పొటాషియం టెట్రాక్లోరో పెల్లాడేట్ 2 అని ఇచ్చారు. సో పొటాషియం అనేది మనకి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కాదు, పెల్లాడేట్ 2 అని ఇచ్చారు కాబట్టి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ పెల్లాడియం PD. టెట్రాక్లోరో అంటే Cl4. ఓకేనా, Cl4. ఓకే, సో ఇదే మనకి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల ఉండే సబ్స్టెన్సెస్ అనమాట. దీనికేమో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 2 అని ఇచ్చేసారు. సో ఈ ఓవరాల్ ఛార్జ్ X అనుకుందాం మనం. ఇంకా పొటాషియం అంటున్నారు, సో K పెట్టుకోవాలి ముందరికి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది ఈ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 అంటున్నారు, ఇక్కడ ఎక్స్ అంటున్నారు. సో మనం డైరెక్ట్గా ఈ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ వేసుకుంటే, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ వేసుకుంటే 1 × +2 క్లోరిన్కి -1 కాబట్టి 4 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది. సో 2 - 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. దట్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2 అనమాట. అంటే K PdCl4 -2 అవుతుంది. అండ్ పొటాషియంకి +1 ఛార్జ్ మనకు అది తెలిసిందే కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకొని ఫార్ములా రాసేసుకుందాం. ఓకేనా, ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి? క్రిస్ క్రాస్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, పొటాషియంకి ఛార్జ్ 1, PdCl4కి ఛార్జ్ వచ్చేసి 2. సో క్రిస్ క్రాస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? ఫార్ములా ఆఫ్ పొటాషియం టెట్రాక్లోరో పెల్లాడేట్ 2, దానికి ఫార్ములా వచ్చేసి K2 PdCl4 వస్తుంది. ఓకే, K2 PdCl4 వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి. పొటాషియం ట్రైఆక్సలేటో క్రోమేట్ 3. ఓకేనా, పొటాషియం ట్రైఆక్సలేటో క్రోమేట్ 3. సో దీనికి మనం రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో పొటాషియం అనేది కౌంటర్ అయాన్లోకే వస్తుంది. ఇక్కడ క్రోమియం అనేది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. సో పొటాషియం బయట రాద్దాం. సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ క్రోమియం కాబట్టి Cr. ట్రైఆక్సలేటో, ఆక్సలేటో అంటే C2O4. ట్రైఆక్సలేటో అంటున్నారు కాబట్టి టేకెన్ థ్రైస్. అంతే, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేయాలి. ఇది బైడెండేట్ లిగాండ్ కాబట్టి ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6. 3 C2O4లు ఉన్నా కానీ ఈచ్ C2O4 ఈజ్ అ బైడెండేట్ లిగాండ్. ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్ ఒక లోన్ పేర్ని డొనేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇదనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి క్రోమియంకి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +3 ఇచ్చారు, C2O4కి ఛార్జ్ -2. సో ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 1 × +3 + 3 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో 3 - 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో -3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. దేర్ఫోర్ దీనికి ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? సో కేని యాస్టీస్గా రాసుకుందాం. కేకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, +1 ఛార్జ్ ఉంటుంది. అలాగే Cr
C2O4 టేకెన్ థ్రైస్, ఛార్జ్ వచ్చేసి -3 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇందాక చేసుకున్నట్టు ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకొని క్రిస్ క్రాస్ చేసుకొని ఫార్ములా రాసేసుకుందాం. సో ఛార్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ అని పెట్టుకొని, సో పొటాషియంకి ఛార్జ్ ఎంత వచ్చింది 1, C2O4 టేకెన్ థ్రైస్కి ఛార్జ్ ఎంత వచ్చింది 3 వచ్చింది. సో క్రిస్ క్రాస్ చేసుకుంటే ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి. సో ఫార్ములా ఫర్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వాట్, K3 CrC2O4 టేకెన్ థ్రైస్, అంతే, అదే ఫార్ములా. ఓకే, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. చాలా ఈజీ సమ్స్, మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ కూడా చేసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే మాత్రం అస్సలు ఎగ్జామ్లో వదలకూడదు, ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటూ జస్ట్ క్రిస్ క్రాస్ చేసుకుంటూ వేసేసుకోవడమే, ఫార్ములా అనేది వేసేసుకోవడమే. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 చూడండి. యూజింగ్ IUPAC నామన్క్లేచర్ రైట్ ద సిస్టమాటిక్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఓకేనా, నేమ్స్ రాయమంటున్నాడు అనమాట. IUPAC నామన్క్లేచర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి నేమ్స్ రాయమని అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి CONH3 టేకెన్ 6 times Cl3 అని ఉంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ చేయాలి. ఫర్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. సో కోబాల్ట్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ X అనుకుందాం. అమోనియా న్యూట్రల్ లిగండ్ కాబట్టి 0, క్లోరిన్కి -1. సో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ X. సో 1 into X plus 6 into 0 plus 3 into -1 is equal to 0. సో X plus 0 minus 3 is equal to 0 అంటే X is equal to 3 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో కోబాల్ట్కి బ్రాకెట్లో మనం రోమన్ నెంబర్ 3 పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు దీనికి పేరు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ క్యాటయాన్స్ ఫాలోడ్ బై యానయాన్స్ కాబట్టి, సో ఫస్ట్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఉంది. ఆ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్లో కూడా ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ నేమింగ్ ఆఫ్ లిగాండ్స్ని ఫస్ట్ నేమ్ చేస్తాం, ఫాలోడ్ బై సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. సో ఇప్పుడు నేమ్ వచ్చేసి హెక్సాఎమైన్ 6 ఎమైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెక్సాఎమైన్ కోబాల్ట్ బ్రాకెట్లో రోమన్ నెంబర్ 3 పెడదాం. అండ్ బయట 3 క్లోరిన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి క్లోరైడ్. ఓకేనా, ట్రైక్లోరైడ్ ఏదైనా కూడా రాయొచ్చు. సో హెక్సాఎమైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 చూడండి. PTNH3 టేకెన్ ట్వైస్ Cl, NH2CH3 Cl. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఎప్పుడైనా సరే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫర్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఫైండ్ చేయాలి. సో లెట్ us కీప్ ఇట్ యాజ్ X. అమోనియా న్యూట్రల్ లిగాండ్ కాబట్టి 0, క్లోరిన్కి -1, మిథైల్ ఎమైన్. ఇది NH2CH3 అంటే ఏంటి, మిథైల్ ఎమైన్. ఎమైన్ అంటే NH3, అమోనియా అంటే NH3. అమోనియాలో ఒక హైడ్రోజన్ మిథైల్ గ్రూప్తో రిప్లేస్ అయింది, మిథైల్ ఎమైన్. సో దీనికి కూడా ఇది కూడా న్యూట్రల్ లిగాండే, క్లోరిన్కి -1. సో ఇప్పుడు మనం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ప్లాటినం ఫైండ్ చేద్దాం. సో 1 into X plus 2 into 0 plus 1 into క్లోరిన్కి -1 కాబట్టి -1 ప్లస్ ఇది న్యూట్రల్ లిగాండ్. సో 1 into 0 plus again 1 into -1 is equal to 0. So X plus 0 -1 plus 0 -1 is equal to 0. అంటే X ఎంత వచ్చింది, X minus 2 is equal to 0. That implies X is equal to 2. అంటే ప్లాటినంకి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 2 వచ్చిందనమాట. సో ఇప్పుడు మనం లిగాండ్స్ని నేమ్ చేసుకుంటూ నేమింగ్ అనేది రాసేసుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఎమైన్ ఉంది, ఇది క్లోరిడో ఉంది, ఇది మిథైల్ ఎమైన్ ఉంది. ఎమైన్, క్లోరిడో, మిథైల్ ఎమైన్. సో ఈ మూడిట్లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఎమైన్ ఫస్ట్ వస్తుంది. సో డైఎమైన్, క్లోరిడో, మిథైల్ ఎమైన్, ప్లాటినం 2. ప్లాటినం మనకు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 2 వచ్చింది కాబట్టి బ్రాకెట్లో రోమన్ నెంబర్ 2 రాయాలి. అంతే, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల అన్నీ అయిపోయాయి. సో బయట ఒక క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి అది క్లోరైడ్ అవుతుంది. సో నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ వాట్, డైఎమైనో క్లోరిడో మిథైల్ ఎమైన్ ప్లాటినం 2 క్లోరైడ్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడండి.
మనం ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ చేయాలి. లెట్ us keep it as x. వాటర్ న్యూట్రల్ లిగాండ్ కాబట్టి 0. సో 1 into x plus 6 into 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓవరాల్ చార్జ్ +3 ఉంది మనకి. సో x plus 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3. దట్ ఇంప్లైస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3. ఓకే, సో అంతే. ఇంకా లోపల ఇంకేం లిగాండ్స్ అవి ఏం లేవు, డైరెక్ట్గా నేమింగ్ ఇచ్చేసుకోవడమే. ఇది H2O అంటే ఆక్వో, హెక్సా ఆక్వో. ఓకే, సో హెక్సా ఆక్వో టిటానియం, హెక్సా ఆక్వో టిటానియం 3. ఓకే, అయాన్, ఇది అయాన్ ఫామ్లోనే ఉంది కాబట్టి అయాన్ అని రాసేసుకోవడమే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. NiCl4 -2 ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫర్ నికెల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ x, క్లోరిన్కి -1. సో 1 into x plus 4 into -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో x - 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2 + 4 అంటే +2 వస్తుంది అనమాట. సో నికెల్కి +2 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేమింగ్ మనం చేసేసుకుంటే టెట్రాక్లోరో నికెలేట్. ఓకే, నికెల్ 2 అయాన్ అని రాసేసినా అయిపోతుంది. నికెల్ 2 అయాన్. ఓకేనా, NiClE కదా, NiClE, నికెల్ 2 అయాన్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో అన్నీ డన్ కదా. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడండి. వాట్ ఆర్ హోమోలిప్టిక్ అండ్ హెటరోలిప్టిక్ కాంప్లెక్సెస్, గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్. సో హోమోలిప్టిక్ అండ్ హెటరోలిప్టిక్ కాంప్లెక్సెస్. హోమోలిప్టిక్ అంటే ఏంటి, అన్ని లిగాండ్స్ సేమ్ టైప్ ఉంటే యూ కాల్ దమ్ యాజ్ హోమోలిప్టిక్ కాంప్లెక్సెస్. సో కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ వేర్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఈజ్ బాండెడ్ టు ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ లిగాండ్స్, then such kind of complexes are called as homoleptic complexes. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్, CONH3 6 times 3+. ఇక్కడ అన్ని లిగాండ్స్ కూడా అమోనియాలే కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హోమోలెప్టిక్. అన్ని లిగాండ్స్ సేమ్ టైప్ అనమాట. అలాగే NiCO4, ఇందులో కూడా అన్ని లిగాండ్స్ CO, కార్బోనిల్ గ్రూప్సే లిగాండ్స్, అన్ని కార్బోనిల్ గ్రూప్సే. సో ఇట్ ఈస్ హోమోలెప్టిక్. ఓకే, అటుపక్క చూడండి హెటరోలెప్టిక్ కాంప్లెక్సెస్, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ వేర్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఈజ్ బాండెడ్ విత్ మోర్ దెన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ లిగాండ్స్. ఓకేనా, ఒక టైప్ లిగాండ్ కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిగాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో అన్నీ కలిసి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటిని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లిగాండ్స్ ఉంటే మనం హెటరోలెప్టిక్ కాంప్లెక్సెస్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ CONH3 టేకెన్ 4 times Cl2. ఇక్కడ అమోనియాలు 4 ఉన్నాయి, Cl 2 ఉన్నాయి. టోటల్గా మనకి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది 6 వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిగాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెటరోలెప్టిక్. అలాగే ఇక్కడ కూడా Cl ఒక లిగాండ్, NH3 ఒక టైప్ ఆఫ్ లిగాండ్. ఓకే, సో that also comes under the example for heteroleptic complexes. Okay, so this is your question number 5. Please note down. So question number 6 చూడండి. Explain geometrical isomerism in coordination complexes with suitable examples. ఓకే, సో geometrical isomerism ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ meant by geometrical isomerism? It's a type of stereoisomerism where ligands are arranged in different spatial positions around the central metal atom. ఓకేనా, డిఫరెంట్ స్పేషియల్ పొజిషన్స్లో లిగాండ్స్ అనేవి ప్లేస్ అయి ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ geometrical isomers are cis trans and Fak and Mer isomers. So it occurs mostly in square planar complexes with coordination number 4. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4తో ఉంటే మాత్రం అవి స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్సెస్లో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ విత్ CN ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉన్నప్పుడు ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్లో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎందులో ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇట్ అకర్స్ ఇన్ స్క్వేర్ ప్లానార్ అయితే MA2B2 టైప్. ఓకేనా, complexes with MA2B2 type undergoes geometrical isomerism in square planar complexes. అదే ఆక్టాహైడ్రల్ అనుకోండి MA4B2 అండ్ MA3B3 టైప్, ఈ రెండు టైప్స్లలో ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్లో జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ఫస్ట్ స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్సెస్ చూద్దాం.
సో ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్లో MA2B2 టైప్ కదా. సో MA2B2 టైప్లో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి PtCl2NH3 టేకెన్ ట్వైస్. ఓకే, సిస్ ప్లాటిన్ అనమాట ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇక్కడ ప్లాటినం సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, 2 అమోనియాలు పక్కపక్కన ఉన్నాయి, క్లోరిన్లు కూడా 2 పక్కపక్కన ఉన్నాయి, adjacent to each other. That means they are cis isomers. Suppose if the ligands of same type are on opposite side of central metal atom, then it comes under trans isomer. Okay na, మీకు స్క్వేర్ ప్లానార్ కాంప్లెక్సెస్లో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. నౌ లెట్ us see with ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఆక్టోహెడ్రల్ ఆల్సో. సో ఇటు పక్క రబ్ చేసి, లేదు మొత్తం బోర్డ్ అంతా రబ్ చేసి రాస్తున్నాను ఆక్టోహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. So you observe these octahedral complexes of type A4B2. MA4B2 టైప్కి ఆక్టోహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. CONH3 టేకెన్ 4 times Cl2+. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కాంప్లెక్స్కి సిస్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఇది అండ్ ట్రాన్స్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఇది. సో 2 స్ట్రక్చర్స్ కూడా మీరు డ్రా చేసి మార్క్స్ కోసం డ్రా చేయాలన్నమాట, కంపల్సరీగా డ్రా చేయాల్సిందే. ఓకే, సో డ్రా చేసి నేమింగ్స్ అది రాయండి. సో సిస్ స్ట్రక్చర్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదో, అంటే సిమిలర్ అటాచ్మెంట్స్ ఆర్ ఆన్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్. ఓకేనా, అడ్జసెంట్ సైడ్లో ఉన్నాయి, అడ్జసెంట్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. ఓకేనా, అడ్జసెంట్ టు ద లిగాండ్స్ ఆల్సో. ఓకే, అలాగే ట్రాన్స్ వచ్చేసి సిమిలర్ ligands are on the opposite side, then it comes under trans. సో ఈ స్ట్రక్చర్కి సిస్ స్ట్రక్చర్ పైనది, కిందది వచ్చేసి ట్రాన్స్ స్ట్రక్చర్. సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా నీట్లీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ. మార్క్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు ఎంత నీట్గా ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే మీకు 80 out of 80, 85 out of 85 మార్క్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తాయి. సో నా ఛానల్ని చూసి, నేను ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ని చూసి మీరు ఫాలో అవుతూ నోట్స్ రాసుకుంటూ ప్రొసీజరల్గా ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా మీకు 85 out of 85 ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి వస్తాయి, 60 out of 60 తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి వస్తాయి. ఇదైతే నా గ్యారంటీ. ఓకే, సో ఇందులో నా హార్డ్ వర్క్ కూడా ఉంది. సో మీకు మార్క్స్ వస్తే దట్ గివ్స్ మీ ఎ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ప్లీజ్ కైండ్లీ గివ్ అ లైక్. ఒక లైక్ ఇవ్వండి, ఒక షేరింగ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, నా ఎఫర్ట్స్ అన్నిటిని ఫ్రూట్ఫుల్ చేయండి. దట్ ఈస్ మై కైండ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో అలాగే ఆక్టోహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఆఫ్ టైప్ MA3B3. ఓకే, సో ఇవి కూడా జియోమెట్రికల్ ఐసోమర్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇందులో MA3B3 టైప్ అనగానే మీకు ఫ్యాక్ అండ్ మర్ ఐసోమర్స్ గుర్తు రావాలి. సో ఫ్యాక్ అండ్ మర్ ఐసోమర్స్ మనం డ్రా చేసేటప్పుడు లెట్ us టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. CONH3 టేకెన్ థ్రైస్, NO2 టేకెన్ థ్రైస్. ఓకే, సో ఇందులో చూడండి NO2 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 అలాంగ్ ద facial structure of octahedral structure. These 3 ligands are present on the facial side of octahedral structure, whereas these 3 NO2 NO2 and NO2, these 3 ligands are present on the మెరిడోనియల్ సైడ్ ఆఫ్ ఆక్టోహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. అందుకే వాటిని ఫ్యాక్ అండ్ మర్ ఐసోమర్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఆక్టోహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఓకే, సో మనము టెట్రాహెడ్రల్ డీల్ చేసాము, ఆక్టోహెడ్రల్ ఆల్సో వీ డెల్ట్ విత్, సిస్ ట్రాన్స్ అండ్ ఫ్యాక్ అండ్ మర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కలిపితే మీకు ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో కూడా రావచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూడండి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై చీలేట్ ఎఫెక్ట్? గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో చీలేటింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే టు ఫార్మ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. సో టు ఇంక్రీజ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్, bidentate ligands like ethylene diamine, oxalato, etc. undergoes chelation, means formation of rings. Okay, this effect is called chelating effect. సో చిలేటింగ్ రింగ్స్ గివ్స్ మోర్ స్టెబిలిటీ టు ద కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అనమాట. సో ఆ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల దే ట్రై టు అలైన్ దెమ్సెల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఆ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ చేసుకునే టెండెన్సీనే చిలేటింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి bidentate ligands like ethylene diamine. ethylene diamine చూడండి, ఇది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. సో ethylene diamine అంటే CH2 CH2 NH2 NH2. సో ఇందులో ఉండే నైట్రోజన్ ఇదంతా కలిపి ఒకటే లిగాండ్ అనమాట. ఇందులో ఇక్కడున్న నైట్రోజన్ ఒక లోన్ పేరు, ఇక్కడున్న నైట్రోజన్ ఒక లోన్ పేరు సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి డొనేట్ చేసి రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? చిలేటింగ్ ఎఫెక్ట్. అలాగే ఆక్సలేటో కూడా, ఇది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ C2O4 కదా.
ఈ ఆక్సిజన్ నుంచి ఒక లోన్ పేర్, ఈ ఆక్సిజన్ నుంచి ఇంకొక లోన్ పేర్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి డొనేట్ అయ్యి ఇట్ ఫార్మ్స్ అ రింగ్ స్ట్రక్చర్. సో ఇట్ అండర్గోస్ చిలేషన్. ఓకేనా. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి P2C2O4 టేకెన్ ట్వైస్ -2. సో అది కూడా ప్లాటినం. ఒక్కొక్క C2O4లోంచి 2 ఆక్సిజన్స్ నుంచి లోన్ పేర్స్ని లిగాండ్స్ని డొనేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట అండ్ ఫార్మ్స్ అ రింగ్ స్ట్రక్చర్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ చిలేటింగ్ లిగాండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ meant by chelation. Okay, please note down. This is only your question number 7 completed. Question number 8 చూడండి. Explain the terms by giving an example for each. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూనిడెంటేట్ లిగాండ్స్. డెంటిసిటీ 1 ఉంటే వాటిని యూనిడెంటేట్ లిగాండ్స్ అంటారు. ఓకే, అంటే 1 డోనర్ సైట్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి అమోనియా ఒక 1 డోనర్ సైట్, నైట్రోజన్ ఒకటే డోనర్ సైట్, ఇక్కడ వాటర్ కూడా ఆక్సిజన్ ఒకటే డోనర్ సైట్. సో అమోనియా అండ్ వాటర్ దీస్ టూ కమ్స్ అండర్ యూనిడెంటేట్ లిగాండ్స్ అంటే డెంటిసిటీ 1 అనమాట. నెక్స్ట్ బైడెంటేట్ లిగాండ్స్ అంటే డెంటిసిటీ 2 మీన్స్ 2 డోనర్ సైట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, లైక్ ఇథిలిన్ డైఅమైన్, ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్, ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్, ఈ రెండు కూడా డొనేట్ చేస్తాయి. సో ఒకే లిగాండ్లో 2 డోనర్ సైట్స్ ఉంటాయి అనమాట. దెన్ యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ బైడెంటేట్ లిగాండ్స్. అలాగే ఆక్సలేట్ కూడా 2 ఆక్సిజన్స్ ఒక ఆక్సలేట్ మాలిక్యూల్లో 2 ఆక్సలేట్ అయాన్స్, 2 ఆక్సిజన్స్ విల్ బి డొనేటింగ్ ద లోన్ పేర్స్ టు సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ బైడెంటేట్ లిగాండ్. అలాగే థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పాలీడెంటేట్ లిగాండ్. ఓకే, EDTA -3, EDTA -4. ఇక్కడ EDTA -3 అంటే ఏంటంటే ఇథైలిన్ డైఅమైన్ ట్రైఎసిటేటో. అలాగే EDTA -4 అంటే ఇథైలిన్ డైఅమైన్ టెట్రాఎసిటేటో. ఓకే, సో ఇది నేమ్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు EDTA -3 వచ్చేసి పెంటాడెంటేట్ లిగాండ్, EDTA -4 వచ్చేసి హెక్సాడెంటేట్ లిగాండ్. సో మోర్ దాన్ 2 ఆర్ 3 డెంటిసిటీస్ ఉంటే మనం జనరల్గా పాలీడెంటేట్ లిగాండ్స్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ పాలీడెంటేట్ లిగాండ్స్ ఆర్ వాట్? EDTA -3 అండ్ EDTA -4. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి యాంబిడెంటేట్ లిగాండ్స్. యాంబిడెంటేట్ లిగాండ్స్ అంటే లిగాండ్స్ విచ్ హ్యావ్ 2 or more donor atoms but only one is connected to the central metal atom at a given time. ఓకేనా, 2 డోనర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కానీ ఒక డోనర్ ఐటమే సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి ఎట్ ఏ టైం కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. దెన్ యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్? యాంబిడెంటేట్ లిగాండ్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి MnO2 అండ్ MONO. NO2 అంటే నైట్రో, ONO అంటే నైట్రీటో. సో ఇక్కడ నైట్రోలో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి ఎంకి నైట్రోలో N కనెక్ట్ అయి ఉంది. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి నైట్రీటోలో ఉండే ఆక్సిజన్ ఏమో మెటల్ ఆటమ్కి కనెక్ట్ అయి ఉందన్నమాట. సో దే బోత్ కమ్స్ అండర్ వాట్? యాంబిడెంటేట్ లిగాండ్స్. ఓకేనా, కనెక్షన్ డిఫరెన్స్ అనమాట. అలాగే MCN, MNC, సైనో ఐసోసైనో. ఓకే, సో దీస్ టూ కమ్స్ అండర్ యాంబిడెంటేట్ లిగాండ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 చూడండి. గివ్ ద ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఫైండ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నికల్ కార్బోనిల్, టెట్రా కార్బోనేట్ నికల్. సో ఇక్కడ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి కూడా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0నే ఉంటుంది. సో నికల్కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0 అనమాట. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ నికల్ ఇస్ 0 అయిపోయింది అంతే. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కోబాల్ట్, దాన్ని మనం X అనుకున్నాం అనుకోండి. అమోనియా ఇస్ అ న్యూట్రల్ లిగాండ్, సో ఇట్ ఈస్ 0. సో 1 × X + 6 × 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఇచ్చేసి +3 ఇచ్చాడు వాడు. సో ఈక్వేటెడ్ టు ఇట్స్ చార్జ్. సో X ఎంత వచ్చింది మనకి? 3 వచ్చింది. దేర్ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ON ఆఫ్ CO ఈజ్ ఈక్వల్ టు +3 అనమాట. ఓకేనా, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ CO ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? +3. అలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. FeCN6 -4 ఇచ్చాడు. సో ఐరన్కి X అనుకుంటే సిఎన్కి -1, ఇది మీకు తెలిసిందే కదా. అండ్ ఓవరాల్ చార్జ్ వచ్చేసి -4 ఉంది. సో 1 × X + 6 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -4. దేర్ఫోర్ X - 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -4. సో X ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -4 + 6 అంటే +2 అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? +2. ఓకే, అలాగే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. FeC2O4 టేకెన్ థ్రైస్ -3 ఇచ్చాడు. సో ఐరన్కి X అనుకుంటే ఆక్సలేట్ అయాన్కి చార్జ్ -2,
ఓకేనా. సో ఓవరాల్ చార్జ్ వచ్చేసి -3. సో ఈక్వేట్ చేసేయండి. సో 1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఇంటూ -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. సో x - 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ iron in FeC2O4 taken thrice -3 is how much? +3. ఓకే. సో దట్ ఈజ్ ఓన్లీ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇలా 4 క్వశ్చన్స్లోని ఏ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అడిగినా కూడా, ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మీరు ఎక్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఇంకా క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 అనేది ఫైనల్గా మీకు హోంవర్క్ అనమాట. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. మీరు క్వశ్చన్ చదివి ఎస్ ఇదైతే రిపీటెడ్ క్వశ్చనే, మా మ్యామ్ ఆల్రెడీ చెప్పింది అని చెప్పి మీరు హోంవర్క్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వీడియో చిల్డ్రన్. Okay, so please be conscious, be attentive while doing each and every question. Okay, thank you for watching. Bye.